क्या आप जानते हैं पाकिस्तानी पंजाब का एक ऐसा गांव जहां पर अमीर तरीन हिंदू और सिख आबाद थे, लेकिन आज तक सोशल मीडिया पर ना तो उनके गांव की कोई पुरानी इमारतों की वीडियो बन सकी और ना ही बुजुर्गों की निशानियां दिखाई जा सकी। तो मीडिया टॉप की टीम हमेशा की तरह वहां पहुंची और जो पुराने घर, पुरानी इमारतें, पुरानी बड़ी बड़ी लग्जरी हवेलियां, पुराने कुएं और खतरियों के बाजार कैमरे की आंख में महफूज करके एक बहुत ही ज़बरदस्त डॉक्यूमेंट्री तैयार की है। आप लोग इस वीडियो को आखिर तक देखिएगा, मेरे कहने पे देखिएगा और आपको पता चलेगा कि आज तक क्यों इस गांव की वीडियोस सोशल मीडिया पर मौजूद नहीं, जबकि ये बहुत तारीखी गांव है जो कि रावलपिंडी के बिल्कुल करीब वाक़या है। इस गांव का नाम है दमयाल। जी हाँ, रावलपिंडी शहर से 22 नंबर चुंगी से एक रोड निकलता है जिसको दमयाल रोड कहा जाता है, और जो 22 नंबर चुंगी है उसके पास का इलाका उसको 1947 से पहले दुग्गलपुरा कहा जाता था। वहाँ पर भी बहुत अमीर तरीन सिख आबाद थे, उनके पुराने घर थे। और ये रोड दमयाल रोड जो है ना, इसके आसपास दाएं बाएं तमाम रकबा सिख बरादरी का था और वहाँ पर वो खेती बाड़ी करते थे। और मेजॉरिटी इन सिखों में ठेकेदार थे, आर्मी के कॉन्ट्रैक्टर थे, ब्रिटिश आर्मी के साथ काम करते थे मुख्तलिफ शोबों में, और उनकी हवेलियां थी। जबकि जो अमीर तरीन हिंदू खत्री थे, ऑफ कोर्स उनकी ज़्यादातर दुकानें हुआ करती थी। तो हम पहुंच चुके हैं उस गांव में दमयाल और आपको दिखाते हैं यहाँ का मुकम्मल एक जायज़ा, पुरानी गलियाँ, पुराने बाजार, बुजुर्गों की निशानियाँ जो कि अब आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म होती जा रही हैं। तो हम आपको जो बच गई हैं चीज़ें या वो बुसीदा हालत में हैं, सारी तफसील के साथ दिखाते हैं। तो वीडियो को आखिर तक आपने देखना है। तो हम पहुंच चुके जी दमयाल गांव में, जो कि ज़िला रावलपिंडी का हिस्सा है। और ये इसकी गलियां, पुराने बाज़ार, और आज भी यहाँ पर आपको बड़े बड़े लग्जरी और पुराने ट्रिपल स्टोरी घर नजर आएंगे, जैसा कि आपकी आंखों के सामने ये आज भी अपनी असली हालत में घर मौजूद है, जिसमें फैमिली रहाइश पजीर है। मैं आपको थोड़ा सा एक साइड से भी दिखाता हूँ, आप देखकर हैरान रह जाएंगे कि दोस्तों ये 1947 से पहले की बनी हुई इमारत, और जो फैमिली इसमें रहती थी कितना मुश्किल होगा उसके लिए इतना बड़ा घर छोड़ना। इस हवेली नुमा घर के बहुत सारे कमरे थे और ये जनाब इसके साथ भी पूरी लाइन पुराने घरों की थी, लेकिन अब ये घर आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म हो रहे हैं। दोस्तों कित्थे गए लोग जेड़े एडियां सोहनियां हवेलियां बना के ते अपनी फैमिली बजुर्गों के नाल आबाद सन, काम कर रहे सन, जिमीदारा कर रहे सन, मुलाजमतां कर रहे सन। और फिर उस तो बाद 47 नूं वंड होई, कुछ लोग अगे निकल गए ते बहुत सारे जिंदगी भर स्ट्रगल करते रहे, और फिर तीसरी नस्ल ने आके शायद अपने आप को संभाला दिता। लेकिन वो बजुर्ग जेड़े इन्हां गलियां मुहल्लियां दे विच जिंदगी गुजारते हुंदे सन, वापस आने की ख्वाहिश लेके चले तो गए लेकिन वापस नहीं आए। अच्छा, ये दोस्तों गांव की मेन एंट्रेंस, और वो सामने आपको पुराना दरख्त नज़र आ रहा है, बोड़ का दरख्त, ते इत्थे वे पुराना खूह, ਇਹ ਬੋੜ ਦੇ ਦਰਖਤ ਦੇ ਥੱਲੇ ਸੀ ਖੂਹ ਜਿੱਥੋਂ ਸਾਰੇ ਪਾਣੀ ਪੀਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਇਹ ਪੁਰਾਣਾ ਦਰਖਤ ਅੱਜ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਹੈ, ਮੰਜੀਆਂ ਢਾਹ ਕੇ ਲੋਕੀ ਇਹਦੇ ਥੱਲੇ ਛਾਵੇਂ ਪੈਂਦੇ ਸਨ। ਤੇ ਇਹ ਖੂਹ ਜੀ ਉੱਤੇ ਜੰਗਲਾ ਲਾ ਕੇ ਕਵਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਏ। ਇੱਕ ਅਰਸੇ ਤੱਕ ਇਹਦੇ 'ਚ ਲੋਕੀ ਪਾਣੀ ਪੀਂਦੇ ਰਹੇ। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਛੋਟੀ ਇੱਟ ਨਾਲ ਬਣਿਆ ਕੂਆਂ, ਔਰ ਇੱਥੇ ਫਿਰ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਟਰਬਾਈਨ ਲਾ ਕੇ, ਪੰਪ ਲਾ ਕੇ ਤੇ ਵਾਟਰ ਸਪਲਾਈ ਦਾ ਇੱਕ ਸਿਸਟਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਹੁਣ ਖਤਮ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ। ਤੇ ਇਹ ਜਨਾਬ ਉਹ ਗਲੀਆਂ ਮਹੱਲੇ ਦੇ ਪੱਕੇ ਬਣ ਗਏ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਇਹਨਾਂ ਗਲੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਨ, 1947 ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਵਸਣ ਵਾਲੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ, ਖਵਾਤੀਨ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਯਾਦਾਂ ਨੇ, ਉਹ ਅੱਜ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਨੇ। ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾ ਲੈਣੇ ਜਨਾਬ, ਤੁਸੀਂ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਰਹਿਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਾਰਾ ਏਰੀਆ ਦੇਖੋ ਨਾ, ਇਹ ਉਹੋ ਹੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਪੁਰਾਣਾ ਸੀ ਦਮਿਆਲ ਪਿੰਡ ਦਾ, ਜਿੱਥੇ ਇਹ ਦੇਖੋ ਪੁਰਾਣੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਲਸਤਰ ਕਰ ਲਿਆ। ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਅੱਜ ਵੀ ਪੁਰਾਣਾ ਹੈ, ਇਹ ਦੇਖੋ ਨਾ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾ ਲੈਣਾ, ਇਹ ਉਹੀ ਪੁਰਾਣਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ, ਕੁਛ ਨਵੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਣ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਦੇਖੋ ਨਾ, ਸਾਰੇ ਪੁਰਾਣੇ ਘਰ ਹੁੰਦੇ ਸਨ,
ਇਹ ਪੱਕਿਆਂ ਘਰਾਂ ਦਾ ਪਿੰਡ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪੱਕੇ ਘਰ ਸਨ। ਉਦੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਪੱਕੇ ਘਰ ਬਣਾਏ ਸਨ ਜਦੋਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਕੋਲ ਪੈਸਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦਾ। ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਇਹ ਦੇਖੋ ਕੁਝ ਪਲਾਟ ਖਾਲੀ ਨੇ, ਖੋਲੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਸਾਹਮਣੇ, ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ। ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ ਕਿ ਇੱਥੇ ਬੜੇ ਘਰ ਐਸੇ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਅਰਸਾ ਦਰਾਜ਼ ਤੋਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ। 1947 ਵੇਲੇ ਜਦੋਂ ਇੱਥੋਂ ਹਿੰਦੂ ਔਰ ਸਿੱਖ ਚਲੇ ਗਏ ਤੇ ਕੁਝ ਮਾਈਗ੍ਰੇਟ ਕਰਕੇ ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ ਲੋਕ ਆਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਘਰ ਅਲਾਟ ਹੋਏ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਇੱਥੇ ਰਹੇ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਘਰ ਬਣਾ ਲਏ, ਨਵੇਂ ਬਣਾ ਲਏ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਘਰ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਬੇਯਾਰੋ ਮਦਦਗਾਰ ਆਪਣੀ ਉਮਰ ਪਾ ਗਏ ਨੇ। ਤੇ ਹੁਣ ਅਕਸਰ ਮਹੱਲੇ ਵਾਲੇ ਇਹ ਖੋਲੇ ਨਵਾਂ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਟੁੱਟਿਆਂ ਘਰਾਂ 'ਚ ਕੂੜਾ ਸੁੱਟ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਓਹ, ਯਾਦਾਂ ਹੀ ਰਹਿ ਗਈਆਂ ਦੋਸਤੋ, ਯਾਦਾਂ ਹੀ ਰਹਿ ਗਈਆਂ। ਇਹ ਘਰ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ, ਉਹਦੇ ਰੋਸ਼ਨਦਾਨ ਵੀ ਟੁੱਟ ਗਏ ਤੇ ਖਿੜਕੀ ਰਸਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੰਦਰ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਵਿਖਾ ਲੈਣਾ। ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਘਰ ਵਾਲੇ ਪਾਰਟੀਸ਼ਨ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਥੋੜ੍ਹਾ ਅਰਸਾ ਪਹਿਲੇ ਬਣਿਆ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਫੈਮਿਲੀ ਨੂੰ ਰਹਿਣਾ ਹੀ ਨਸੀਬ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਤੇ ਇਹ ਜੇ ਪਿਆ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਅੰਦਰ। ਉੱਲੂ ਬੋਲਦੇ ਨੇ ਪਏ, ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੈਸੇ ਲੱਗੇ ਸਨ ਹਿਫਾਜ਼ਤ ਕਰਨੀ ਸੀ ਉਹਨਾਂ, ਬਾਕੀ ਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗੇ। ਇਹ ਦੇਖੋ ਨਾ, ਮੈਂ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾ ਲੈਣਾ। ਇਹ ਦੇਖੋ, ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਪੁਰਾਣੇ ਘਰ ਜਨਾਬ, ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੀਆਂ ਯਾਦਾਂ। ਅੱਜ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਖੰਡਰ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਰਿਹਾ। ਪੂਰਾ ਪਿੰਡ ਇਹਨਾਂ ਮਕਾਨਾਂ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਪਿਆ ਏ। ਇਹ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ, ਇੱਥੇ ਲੋਕੀ ਹੁਣ ਕੂੜਾ ਸੁੱਟ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਹਲੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਵਾਂ ਪੁਰਾਣੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੀ ਤਰਫ, ਜਿਹੜਾ ਖੱਤਰੀਆਂ ਦਾ ਬਾਜ਼ਾਰ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਔਰ ਆਸ-ਪਾਸ ਦੂਰ ਦਰਾਜ਼ ਦੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਲੋਕੀ ਆ ਕੇ ਤੇ ਉੱਥੋਂ ਸ਼ਾਪਿੰਗ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਲੇਕਿਨ ਫਿਲਹਾਲ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਇਮਾਰਤਾਂ ਦਿਖਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਜੁੜੇ ਰਹਿਣਾ। ਦੇਖੋ ਨਾ, ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਦਫਾ ਤੁਸੀਂ ਸਕਰੀਨ 'ਤੇ ਇਹ ਸਾਰੇ ਘਰ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ YouTube 'ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਪਿੰਡ ਦੀਆਂ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਤਾਰੀਖੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਵੀਡੀਓ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਅੱਛਾ, ਇਸ ਪਿੰਡ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਸਨ 1947 ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਬਹੁਤ ਪੁਰਅਮਨ ਲੋਕ ਸਨ। ਕਦੀ ਕੋਈ ਲੜਾਈ ਝਗੜਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਇਆ। ਪੋਠੋਹਾਰ ਦਾ ਇਲਾਕਾ, ਔਰ ਇੱਥੇ ਇਹ ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਏਰੀਏ 'ਚ ਮੈਂ ਆਇਆ ਨਾ, ਇਹ ਨਵੇਂ ਘਰ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਅੱਗੇ ਪੁਰਾਣੇ ਵੀ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਗਲੀਆਂ ਉਹੀ ਨੇ ਪੁਰਾਣੀਆਂ। ਪਿੰਡ ਛੋਟਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਪੁਖਤਾ ਘਰ, ਪੱਕੇ ਘਰ, ਔਰ ਐਜੂਕੇਟਡ ਲੋਕ, ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਲੋਕ ਸਨ। ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਰਿਹਾਇਸ਼ਗਾਹਾਂ ਇੱਥੇ ਬਣੀਆਂ ਸਨ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਵੀ ਹੈਗੇ ਸਨ। ਜ਼ਿਮੀਦਾਰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਨ ਇੱਥੇ। ਇਹ ਦੇਖੋ ਨਾ, ਪੁਰਾਣੇ ਘਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਦਿਖਾ ਰਿਹਾ ਵਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਨਵੇਂ ਤੇ ਪੁਰਾਣੇ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਕਈਆਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਪੁਰਾਣੇ ਘਰ ਢਾਏ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਪਲਸਤਰ ਕਰ ਲਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੀ ਚੁਬਾਰੇ ਬਣਾ ਲਏ ਨੇ, क्योंकि उन्होंने घरों दियाँ नींहां बुनियादें बहुत मजबूत थी, तो इसलिए उन्होंने उसको छेड़ा नहीं है। और ये देखें, हाय हाय, वाह जी वाह, कित्थे गए लोग जड़े बना गए ने, ते कित्थे गए लोग यानी कि मिस्त्री जड़े इत्थे इट्टां लांदे हुंदे सन, ते गारा फड़ाण वाले, गो ते चढ़ के इट्टां लाण वाले, ते फिर उन्हां नूं पैसे दित्ते जांदे होणगे, पता नहीं किन्नी दिहाड़ी हुंदी होएगी। असीं जा रहे हैं जी अगे, तुहानूं दिखाना है हुण बाज़ार 1947 वाला बाज़ार, लेकिन ਇਹ पुरानियां गलियां होई, ਇਹ देखो पक्कियां बन गई ने, लेकिन ये गलियां ਉਹੀ तंग जिथों मसा एक बंदा ही लंघ सकता, दूसरा बंदा अगों आ जाए तो फिर कंध नूं मूँह करके पिछा करना पैंदा, तो फिर ताकि दूसरा बंदा लंघ जाए। जगह जगह आपको पुरानी इमारतों के आसार नज़र आएंगे। अच्छा, यह बुनियादां देखो, ये पत्थर ना बनिया ने, यह देखो उत्तों जाके छत्तां ही मिल गई ना आहिस्ता आहिस्ता। ये देखें जनाब, 1947 की यादें, छोटी छोटी तंग गलियां। आप सोचें ज़रा कि यहाँ से कुछ चोरी करके भी नहीं भाग सकता था, क्योंकि जो अमीर लोग थे 1947 से पहले पुराने वक्तों में, वो अपने घर बनाया करते थे शहर की या गाँव की तंग गलियों के बिल्कुल दरमियान में, ताकि वहाँ से कोई चोरी करके घोड़े पे आके कोई काम वारदात डाल के भाग ना सके। ਇਹ देखो जनाब। अच्छा, मैनू माफ़ करना, मैं विच उर्दू विच पंजाबी विच हिंदी सारी मिक्स बोल रहा वां, ठीक है ना, बस गुजारा करो। अच्छा, यह जनाब एक होर घर है, पुराना दरवाज़ा और ये उत्ते चबारे, यह देखो तुसी, क्या बात है। अच्छा, ये जनाब हम बस पहुंचने वाले हैं उस पुराने तारीखी बाज़ार में, जहाँ पर आपको उस वक़्त सुनार की दुकानें भी थीं, पंसार की दुकानें थीं, और इस गांव में एक छोटी सी डिस्पेंसरी भी हुआ करती थी 1947 की पार्टीशन से पहले भी।
ठीक है ना, मिठाई की दुकानें थी, ये वो बाज़ार आ गया। क्या चाहते कि इस बाज़ार ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੱਤਰੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਸਮਾਨ ਛੱਡ ਕੇ ਚਲੇ ਗਏ ਸਨ। ਪੈਸਾ ਔਰ ਜ਼ੇਵਰ ਉਹ ਲੈ ਗਏ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਿਸੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਖੋਇਆ, ਲੇਕਿਨ ਸਮਾਨ ਨੂੰ ਲੁੱਟ ਪੈ ਗਈ ਸੀ। ਫਿਰ ਇਹ ਦੇਖੋ ਨਾ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਬਾਜ਼ਾਰ ਹੁਣ ਘਰ ਬਣ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਬੇਸਿਕਲੀ ਇਹ ਬਾਜ਼ਾਰ ਹੈਗਾ। ਦੂਸਰੇ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ 'ਚ ਇਹ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ 1947 ਵਾਲਾ ਮੀਨਾ ਬਾਜ਼ਾਰ। ਇਹ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ, ਇੱਕ ਟਿੱਬੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਿੰਡ ਵਾਕਿਆ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਇਹਦੇ ਚਾਰ ਚੁਫੇਰੇ ਬਹੁਤ ਟਿੱਬੇ ਨੇ, ਛੋਟੇ ਮੋਟੇ, ਹਮਵਾਰ ਜਗ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇੱਥੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ ਜਿਹੜੇ ਸਨ ਉਦੋਂ ਜੱਟ। ਅਤੇ ਇੱਥੇ ਜਨਾਬ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰਿਹਾਇਸ਼ਗਾਹਾਂ ਵੀ ਸਨ। ਕੋਲੋਂ ਦੀ ਇੱਕ ਕੁਦਰਤੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਨਦੀ ਜੀ, ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਨਾਲਾ ਬਹਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਮੱਛੀਆਂ ਤੱਕ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸਨ, ਐਡਾ ਸਾਫ਼ ਪਾਣੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਵੀ ਹੁਣ ਸੀਵਰੇਜ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਨਾਲ ਗੰਦਾ ਔਰ ਬਦਬੂਦਾਰ ਬਣ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਔਰ ਅੱਲਾ ਹੀ ਹਾਫਜ਼ ਹੈ ਇਸ ਨਿਜ਼ਾਮ ਦਾ। ਕੁਦਰਤੀ ਮਾਹੌਲ ਆਹਿਸਤਾ ਆਹਿਸਤਾ ਖ਼ਤਮ ਹੁੰਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਜ਼ਰਈ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਸਨ ਉੱਥੇ ਹਾਊਸਿੰਗ ਸੁਸਾਇਟੀਆਂ ਬਣਨੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੇ ਰਕਬੇ 47 ਵਾਲੇ ਸਨ, ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖੂਹ ਲੱਗੇ ਸਨ, ਖੂਹ ਵੀ ਦੋਸਤੋ ਮੁੱਕ ਗਏ। ਘਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉੱਥੇ ਢਾਹ ਕੇ ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਨਵੇਂ ਘਰ ਬਣਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਅਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਸਨ ਉੱਥੇ ਪਲਾਜ਼ੇ ਔਰ ਮਾਰਕੀਟਾਂ ਬਣਦੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਪੁਰਾਣੇ ਮੰਦਰ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਸਨ ਉਹ ਵੀ ਖ਼ਤਮ ਹੁੰਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਇਮਾਰਤਾਂ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਇਸ ਪਿੰਡ ਦੇ 'ਚ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਤਾਰੀਖੀ ਕਦੀਮੀ ਦਰਬਾਰ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ ਟਿੱਬੇ 'ਤੇ ਵੇ। ਇਹਦੇ ਚਾਰੋਂ ਤਰਫ ਫਸਲਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸਨ, ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਆਬਾਦੀ ਆ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਇਹ ਜਨਾਬ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦਾ ਦਰਬਾਰ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਅੱਜ ਵੀ ਅਸਲੀ ਹਾਲਤ 'ਚ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਇਸ ਪਿੰਡ ਤੋਂ ਉੱਠ ਕੇ ਗਏ ਸਨ, ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਉਹਨਾਂ ਤੱਕ ਕਦੀ ਪਹੁੰਚ ਜਾਏ ਨਾ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਇਸ ਲਈ ਦਰਖਾਸਤ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰੇ ਦੋਸਤ ਭਰਾਵਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੜੇ ਦੋਸਤਾਂ ਨੇ ਖੁਆਇਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਜੀ ਦਮਿਆਲ ਵਿਲੇਜ ਦੀਆਂ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਇਮਾਰਤਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਵੀਡੀਓ YouTube 'ਤੇ ਮੌਜੂਦ ਨਹੀਂ, ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਸਾਡੇ ਪੁਰਖਾਂ ਦਾ ਪਿੰਡ, ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦਾ ਪਿੰਡ ਵਿਖਾ ਦੇ। ਅਤੇ ਅੱਜ ਫਿਰ ਬੜੀ ਮਿਹਨਤ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਪੂਰੇ ਪਿੰਡ ਦੀਆਂ ਝਲਕੀਆਂ ਦਿਖਾਈਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਦਰਬਾਰ ਵੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਪਤਾ ਚੱਲੇ ਜਿਹੜੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਨੇ ਇੱਥੇ ਪੁਰਾਣੇ, ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਨਿਸ਼ਾਨੀਆਂ ਨੇ, ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਕਤ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਟਿੱਬੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਨਾਬ, ਦਮਿਆਲ ਪਿੰਡ ਦੇ ਟਿੱਬੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹ ਸਾਰਾ ਪਿੰਡ ਔਰ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਰਕਬਾ ਹੈਗਾ। ਵਾਹ ਜੀ ਵਾਹ। ਇਹ ਸੀੜੀਆਂ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਦਰਬਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਉਣਾ ਪੈਂਦਾ, ਅਤੇ ਇਹ ਨਾਲ ਹੀ ਕਬਰਸਤਾਨ ਹੈ ਔਰ ਇਹ ਨਾਲ ਨਦੀ ਜਿਹੀ ਹੈ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਇੱਥੋਂ ਪਾਣੀ ਵਗਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਤਾਂ ਕਿ ਫਸਲਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਉਹ ਲੋਕ ਪਾਣੀ ਲਾਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਅਤੇ ਇਹ ਜਨਾਬ ਉਹੀ ਪੁਰਾਣੇ ਦਰਖਤ ਅਤੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦਾ ਦਰਬਾਰ। ਇਹ ਦੇ ਅਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਹੁਣ ਉੱਤੇ ਆ ਗਏ ਹਾਂ, ਟਿੱਬੇ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇਹ ਦੇਖੋ ਨਾ, ਇਹਦੇ ਚਾਰੋਂ ਤਰਫ ਪੱਕੀ ਇੱਕ ਰਸਤਾ ਜਿਹਾ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਇੱਥੋਂ ਫਿਸਲੇ ਕੋਈ ਨਾ, ਤਿਲਕੇ ਕੋਈ ਨਾ। ਇਹ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ, ਇਹ ਜੀ ਦਰਬਾਰ ਹੈਗਾ ਬਾਬਾ ਫਕੀਰ ਸ਼ਾਹ, ਹੋਣਗੇ ਕੋਈ ਅੱਲਾ ਦੇ ਬੰਦੇ। ਅਤੇ ਇਹ ਜਨਾਬ ਪਿੰਡ ਦਾ ਵਿਊ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਇਆ, ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਰਬਾਰ ਦਿਖਾਇਆ। ਇਸ ਪਿੰਡ ਦੀ ਮੈਂ ਮਜ਼ੀਦ ਵੀਡੀਓਜ਼, ਮਜ਼ੀਦ ਮਾਲੂਮਾਤ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਜ਼ਰੂਰ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਾਂਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਇਸ ਲਈ ਦੋਸਤਾਂ ਅੱਗੇ ਰਿਕੁਐਸਟ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਮੇਰਾ ਚੈਨਲ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਉਹ ਚੈਨਲ ਮੀਡੀਆ ਟਾਪ ਜ਼ਰੂਰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਕਮੈਂਟ ਕਰਿਆ ਕਰੋ। ਕਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸਿਆ ਕਰੋ ਕਿ ਵੀਡੀਓ ਕੈਸੀ ਲੱਗੀ ਹੈ ਔਰ ਹੋਰ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ। ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਕਮੈਂਟ ਪੜ੍ਹਨਾ, ਲੇਕਿਨ ਅਨਫੋਰਚੂਨੇਟਲੀ ਮੈਂ ਮਾਫੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸਮ ਟਾਈਮ ਰਿਪਲਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਫੌਰੀ ਤੌਰ 'ਤੇ, ਜਾਂ ਕਈਆਂ ਦੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਲੇਕਿਨ ਮੇਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਇਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅੱਛੇ ਕਮੈਂਟ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਕਰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਅਦਾ ਕੀਤਾ ਜਾਏ, ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਤਜਾਵੀਜ਼ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਤਜਾਵੀਜ਼ 'ਤੇ ਅਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾਏ। ਅਤੇ ਇਹ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਨਾਲਾ ਜਿਹਦੀ ਮੈਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਸਾਫ਼ ਪਾਣੀ ਵਗਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਹੁਣ ਗੰਦਗੀ ਦਾ ਢੇਰ ਬਣ ਚੁੱਕਿਆ। ਜਿੱਥੇ ਰਹੋ ਖੁਸ਼ ਰਹੋ, ਆਬਾਦ ਰਹੋ। ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਨੂੰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿਓ। ਅੱਲਾ ਹਾਫਿਜ਼।